So question number 1 to 6. So we need to arrange the members in the square table now. Okay. So directly we are going to arrange this question. So, so this is the data given. So there are 8 members are there. We need to place these 8 members in a square format. So square format lo తీసుకొని what they said, the people are sitting at the corners as well as sides also. The members who are facing, those members who are sitting in the corner are faces outside. So వీళ్ళు faces outside and the remaining members are facing inside. Sides లో ఉన్న వాళ్ళు facing inside. Okay, now P sits third to the right of S, S faces the center, Q sits third to the left of, ఇక్కడ మనం కనెక్టివిటీ వెతుక్కుందాం సార్. P గురించి S గురించి ఉంది, ఇంక తర్వాత P గురించి S గురించి ఎక్కడ లేదు. సో ఆ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. నెక్స్ట్ Q sits third to the left of M, M does not sit at the middle, మళ్ళీ M గురించి ఉంది, Q గురించి ఉంది. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ M. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ M హియర్, సపోజ్ M ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్, M డస్ నాట్ సిట్ మిడిల్ అని చెప్పారు కాబట్టి Q సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ M. ఇక్కడ నుంచి థర్డ్ లెఫ్ట్లో Q రాయాలి. సో ఐ రైట్ Q హియర్. నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ Q అండ్ R. R ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ M. Qకి Rకి మధ్యలో 1 గ్యాప్ ఉండాలి, R పక్కన M రాకూడదంటే 1 గ్యాప్ R ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ వన్, so this statement completed. Q sits left of M, then M does not sit in the middle of the sides. Only one person sits between Q and R. R is not an immediate neighbor of M. Next, T faces the center. K is not an immediate neighbor of R. So K is not an immediate neighbor of R ante K ikkada raavataniki chance less. Okay, so మిగతా 3 పొజిషన్స్ లో K రావాలి. నెక్స్ట్ వన్, P sits third to the right of S. S ఫేసింగ్ సెంటర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ S తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్. 1 2 3. సో P ఇక్కడ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే సార్, ఎస్ అండ్ పి వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్. మిగిలిపోయింది ఎవరు? కే. కే ఇక్కడ కానీ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. కే ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఆర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో టీ ఫేసెస్ ద సెంటర్ అని ఇచ్చారు సార్. సో వీళ్ళిద్దరు మిగిలిపోయేది. సో టీ ఈజ్ ఫేసింగ్ సెంటర్. సో వీళ్ళిద్దరు అవుట్ సైడ్ కాబట్టి టీ ఈజ్ ఫేసింగ్ సెంటర్ ఇక్కడ మాత్రమే ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ కే అక్కడ రాయకూడదు కాబట్టి కే ఇక్కడ రాసుకుంటే సరిపోద్ది. సో మిగిలిపోయింది ఎవరు? ఓ. కేఎల్ఎంపి క్యూఆర్ఎస్టీ. So L we have not represented, so L will comes at this position. Yes sir, so this is the arrangement we got. Now first question, what is the position of M with respect to L? What is the position of M with respect to L? L దగ్గర నుంచి చూస్తే second left లో ఉంది sir. So that is there in option D. Question number 1, option D will be the answer. Who sits exactly between Q and R? Q కి R కి exact middle లో ఉంది ఎవరు sir? P. So question number 2, option B will be the answer. Next, which of the following pairs represents the person seated in the middle of the sides who face each other? Which of the following pairs represents the person seated in the middle of the sides who faces each other? Middle of the sides ఉంది ఎవరు సార్? RS TQ. RS ఇవ్వలేదు కాబట్టి obviously answer will be TQ. So question number 3, option E will be the answer. Next, who among the following sitting between R and K when counted in the anti-clockwise direction from K? So K బయట చూస్తున్నాడు సార్, యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే పైకి వెళ్ళాలి. మనం అడుగుతుంది ఏంటంటే కేకి ఆర్కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎవరెవరు ఉన్నారు సార్? పి అండ్ క్యూ ఉన్నారు కాబట్టి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇఫ్ కే ఈజ్ మేడ్ టు ఫేస్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, సపోజ్ కే లోపల చూస్తున్నాడు అనుకుందాం, హూ వుడ్ సిట్ ఇమీడియట్ రైట్? ఇప్పుడు కేకి ఇమీడియట్ రైట్లో ఎవరు ఉంటారు సార్? క్యూ ఉంటాడు. ఇప్పుడైతే ఎవరున్నారు? ఎస్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే. Next, 4 of the following 5 are alike in a certain way, so form a group which that does not belongs to the group. LMKPR, M, L, K, P ఇవన్నీ సైడ్స్లో ఉన్నాయి, కార్నర్స్లో ఉన్నాయి. R మాత్రమే సైడ్స్లో ఉంది. సో R is the answer for this question. So question number 6, option E will be the answer. Next, direction 7 to 11 based on arrangement with blood relations. Okay, JKLMOQRS are sitting around a circular table facing the center with equal distance between each other. Each one of them is also related to M in some way or other. సో ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో ఏదో ఒక విధంగా రిలేషన్ అయి ఉన్నారు.
ఓన్లీ 2 పీపుల్ సిట్స్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ఎల్ అని ఇచ్చారు సార్. సపోజ్ క్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నా. ఓకే, ఓన్లీ 2 పీపుల్ సిట్స్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ఎల్. సో ఎల్ ఇక్కడ తీసుకున్నా. 2 పీపుల్ సిట్స్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ఎల్. ఓన్లీ 2 పీపుల్ సిట్స్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ఎల్. ఎం సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ. సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ ఎం ఇక్కడ ఉంది సార్. సో ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఓన్లీ 3 పీపుల్ సిట్స్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ ఎం సిస్టర్. ఎల్కి ఎం సిస్టర్కి మధ్య 3 మెంబర్స్ ఉండాలి అంటే ఆబ్వియస్గా ఎం వాళ్ళ సిస్టర్ ఇక్కడ వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ ఎమ్స్ సన్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎం సిస్టర్. ఎమ్స్ సిస్టర్, ఎమ్స్ సన్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎం సిస్టర్ అంటే సిస్టర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ రైట్లో సన్ రావాలి. సో విల్ గెట్ సన్ హియర్. ఓకే, అది కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఓన్లీ 1 పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎస్. ఓకే, సన్కి ఎస్కి మధ్యలో ఓన్లీ 1% ఇక్కడ ఎల్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ రాదు. సో సిస్టర్ ఎవరంటే ఎస్ అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. జే సిట్స్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్. జే సిట్స్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఇలా రావాలి. అప్పుడు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు సార్? ఆర్ఎన్జీ ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ఎన్జీ ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. నేను కండిషన్ ఇచ్చారు ఏంటి? ఆర్ ఈజ్ నేదర్ సన్ నార్ మదర్ ఆఫ్ ఎం. సో సన్ కాదు అంటే ఇంకెక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి? ఆర్కి రైట్లో జే రావాలి. ఆర్కి రైట్లో జే రావాలి. ఆర్ ఈజ్ నేదర్ సన్ నార్ మదర్. ఎస్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఎమ్స్ మదర్. ఎం వాళ్ళ మదర్కి ఎస్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్. ఎస్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఎమ్స్ మదర్. ఎం వాళ్ళ మదర్కి ఎస్ ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్. ఎం వాళ్ళ మదర్ అంటే ఎం అవ్వదు కదా సార్. దట్స్ వై ఎం ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఓన్లీ 3 పీపుల్ సిట్స్ బిట్వీన్ ఎమ్స్ మదర్ అండ్ ఎమ్స్ బ్రదర్. ఎమ్స్ మదర్కి ఎమ్స్ బ్రదర్కి అంటే ఆబ్వియస్గా ఆపోజిట్లో వస్తారు సార్ బ్రదర్. సో హీ ఈజ్ బ్రదర్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఎమ్స్ డాటర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎమ్స్ బ్రదర్. ఎమ్స్ బ్రదర్ నుంచి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఎమ్స్ డాటర్ రావాలి. ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఎమ్స్ ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఎం. ఇక్కడ మిగిలిపోయింది, ఇక్కడ ఫాదర్ రాయకూడదు. ఇంకెక్కడ రాయాలి సార్ ఫాదరు? ఎల్ దగ్గర రాసుకుంటే సరిపోద్ది. సో హీఈస్ ఫాదర్. నెక్స్ట్ వన్ ఎమ్స్ వైఫ్ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ కే. ఎమ్స్ వైఫ్ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ కే అంటే కే డాటర్ పెట్టుకుంటే థర్డ్ రైట్లో వైఫ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది ఒకటే ఛాన్స్ ఉంది సార్ మనకి. ఓకే, సో మిగిలిపోయిన పర్సన్స్ ఎవరో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న పర్సన్స్లో జేకేఎల్ఎం ఓక్యూఆర్ఎస్లో we have represented M, S, Q, K, L, R, J. మిగిలిపోయింది ఎవరు సార్? O. సో సన్ విల్ బి O. దట్స్ ఇట్. ఓకే సార్, దిస్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్ వి గాట్. అంటే ఎంకి జే వైఫ్, ఆర్ బ్రదరు, ఎల్ ఫాదరు, కే డాటరు, ఓ సన్, క్యూ మదరు, ఎస్ సిస్టర్ అనమాట. ఓకే సార్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ వన్, హూ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఆర్. ఆర్కి సెకండ్ రైట్లో ఉన్నది ఎవరు? సో ఆర్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆర్కి సెకండ్ రైట్లో ఉన్నది ఎవరు? ఎం ఇట్ సెల్ఫ్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, హౌ మెనీ పీపుల్ సిట్స్ బిట్వీన్ కే అండ్ ఎల్ వెన్ కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎల్. ఎల్కి లెఫ్ట్ నుంచి కౌంట్ చేస్తే ఎల్కి కేకి మధ్య ఎంతమంది ఉంటారండి అడిగాడు. ఎల్కి లెఫ్ట్లో కే అంటే ఎవరు లేరు సార్. సో నన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, which of the following statements is true with respect to the given information? R sits second to the right of M's wife. M వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరు? J. R sits second right అంటే కాదు. K is an immediate neighbor of R. K is an immediate neighbor of R అంటే కాదు. నెక్స్ట్ వన్, M sits second to the left of L. M అనేవాడు సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఉన్నాడా అంటే కాదు. లాస్ట్ వన్, S is the daughter of L. S is the daughter of L అంటే Mకి L ఫాదరు, Mకి S సిస్టరు. Obviously, L is father of S. S is daughter of L. Yes. Question number 9, option E will be the answer. How is K related to R? How is K related to R? So R brother sir. ఎవరికి? MK. K ఎవరు? daughter. M వాళ్ళ daughter brother. క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, how is K related to R? Rకి ఏమవుతుంది సార్ డాటర్? ఇప్పుడు నీస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే బ్రదర్స్ వాళ్ళ daughter. Niece will be the answer. So question number 10 option C will be the answer. Next, who among the following is the wife of M? Who among the following is wife of M? M wall wife ever sir? J. So that is there in option E.
So question number 11, option E will be the answer. Question number 12, based on blood relations. Pointing to a man in the photograph, a woman says, సో ఎవరినో చూపించి చెప్తుంది సార్, ఒక మ్యాన్ని చూపించి చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుందంటే, దిస్ మ్యాన్స్ సన్స్, అంటే మ్యాన్ తీసుకున్నాడు ఫస్ట్. దిస్ మ్యాన్స్ సన్స్ సిస్టర్. ఓకే, ఈ మ్యాన్ వాళ్ళ సన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఈజ్ మై మదర్ ఇన్ లా. ఈవిడ ఎవరు అంటే మా మదర్ ఇన్ లా, అంటే మా అత్తగారు అని చెప్తుంది సార్. మా మదర్ ఇన్ లా అంటే ఏమవ్వాలి? సో ఎవరు చెప్తున్నారు? ఇది ఉమెన్ చెప్తుంది కాబట్టి, సో ఉమెన్ ఈ ప్లేస్లో ఉంది సార్. ఉమెన్ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ ఎవరైతే ఫోటోలో ఉన్న ఈ పర్సన్ వాళ్ళ సన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈవిడ ఎవరు? మా అత్తగారు అని చెప్తుంది అనమాట. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగారంటే ఇప్పుడు, హౌ ఇస్ దిస్ ఉమెన్స్ హస్బెండ్? ఈ ఉమెన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎవరు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఈయన ఏమవుతారని అడుగుతున్నారు సార్, ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్న పర్సన్కి. ఏమవుతారు సార్? సన్ వాళ్ళ సిస్టర్ అంటే డాటర్. ఈయన డాటర్ వాళ్ళ సన్. డాటర్ సన్ అంటే ఏంటి సార్? గ్రాండ్ సన్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్. Next. Question number 13 to 18, based on a puzzle. 7 friends are there. They have given L, M, N, O, P, Q and R. So the 7 members unnaru. They like different subjects, I think, and as well as different movies also. So we need to arrange the movies as well as subjects also here. Okay, so Q has a presentation on civics. So Q civics. Q is civics and likes neither frozen nor UP. ఇక్కడ ఫ్రోజన్ కానీ యూపీ కానీ రాకూడదు. యూపీ మీన్స్ అప్, ఈ రెండు రాకూడదు సరే. నెక్స్ట్, ద వన్ హూ లైక్స్ ఫైండింగ్ నెమో హ్యాస్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆన్ హిస్టరీ. సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. సో హిస్టరీ ఎవరికైతే నచ్చుతుందో ఆయన ఫైండింగ్ నెమో మూవీ చూస్తున్నాడు అనమాట. ఫైండింగ్ నెమో. నెక్స్ట్ వన్, ఎల్ లైక్స్ రియో. సో ఎల్ లైక్స్ రియో మూవీ. ఎల్ లైక్స్ రియో అండ్ హ్యాస్ అ ప్రెజెంటేషన్ neither on geography nor on chemistry. ఇక్కడ జాగ్రఫీ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ రాకూడదు సార్. జాగ్రఫీ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ రాకూడదు. ద వన్ హూ లైక్స్ కార్స్ హ్యాస్ అ ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ బయాలజీ. సో బయాలజీ కార్స్. నెక్స్ట్ వన్, M has presentation on physics. M has presentation on physics. Okay sir, and does not like up. Up కాదు. The one who likes up does not have a presentation on chemistry. Chemistry కాదు. O likes Lion King. O likes Lion King. సో మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకొని లేని ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాం సార్. R does not have presentation on history. ఇక్కడ హిస్టరీ రాకూడదు. అండ్ డస్ నాట్ లైక్ యూపీ. అప్ కూడా ఉండకూడదు. P డస్ నాట్ లైక్ అప్. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. అప్ ఇక్కడ రాకూడదు, ఇక్కడ రాకూడదు, ఇక్కడ రాకూడదు, ఇక్కడ రాకూడదు అని మిగిలిపోయింది ఒకటి కదా. సో యుల్ గెట్ అప్ హియర్. సో మిగతావన్నీ తీసేద్దాం, ఇది అవసరం లైక్ కండిషన్ మనకి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఏముందో చూద్దాం సార్. ఇక్కడ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చున్నారు. ఇప్పుడు హిస్టరీ ఫ్రోజన్ నేమో ఎక్కడ పెట్టుకోగలం? ఫైండింగ్ నేమో. హిస్టరీ ఫైండింగ్ నేమో పెట్టాలంటే ఇక్కడ ఫైండింగ్ నేమో పెట్టలేను, ఇక్కడ హిస్టరీ పెట్టలేను, ఇక్కడ ఫైండింగ్ నేమో పెట్టలేను, నేమో పెట్టలేను, ఇక్కడ హిస్టరీ పెట్టలేను. సో ఇక్కడ హిస్టరీ రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రమే వస్తుంది సార్. సో ఐ గెట్ హిస్టరీ హియర్ అండ్ ఫైండింగ్ నేమో హియర్. ఫైండింగ్ నేమో. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, బయాలజీ కార్స్ అని ఇచ్చాడు సార్. సో బయాలజీ కార్స్ అంటే ఇక్కడ కార్స్ రాయకూడదు, ఇక్కడ బయాలజీ రాయకూడదు, ఇక్కడ కార్స్ రాయకూడదు, కార్స్ రాయకూడదు, ఇక్కడ బయాలజీ రాయకూడదు. ఇంక ఇక్కడే కదా సార్ కార్స్ రాయాలి. సో ఐ రైట్ కార్స్ హియర్ అండ్ బయాలజీ హియర్. సో ఇక్కడ బయాలజీ వచ్చేస్తే హిస్టరీతో సంబంధం లేదు కదా సార్ మనకి ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ అవుట్. ఓకే. నెక్స్ట్, కెమిస్ట్రీ యూపీ కాదు అని ఇచ్చాడు సార్. కెమిస్ట్రీ అప్ కాదంటే ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ రాయకూడదు.
ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ రాయకూడదు, ఇక్కడ రాయకూడదు, ఇంకెక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ మాత్రమే కెమిస్ట్రీ రాసుకోవాలి. ఓకే సార్, కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇక్కడ వరకు ఉన్న డేటా అంతా తీసేసాం. ఓకే సార్, సో బయాలజీ, హిస్టరీ ఫైండింగ్ నేమో పెట్టుకున్నాం, అండ్ కెమిస్ట్రీ అప్ కాదని రాసుకున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు డేటా అయితే అయిపోయింది సార్. సో మనకి మిగిలిపోయిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ సివిక్స్. సో సివిక్స్ అయిపోయింది, హిస్టరీ రిప్రజెంట్ చేసేసుకున్నాం, ఇంగ్లీష్ ఇంకా రిప్రజెంట్ చేయలేదు. ఓకే సార్, ఇంగ్లీష్ రిప్రజెంట్ చేయలేదు, అండ్ జాగ్రఫీ రిప్రజెంట్ చేయలేదు. సింపుల్, ఇక్కడ జాగ్రఫీ రాకూడదని క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి యుల్ గెట్ ఇంగ్లీష్ హియర్. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వస్తే జాగ్రఫీ ఇక్కడ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి రెండు మిగిలిపోయినాయి సార్. ఒకటి ఫ్రోజన్ అనేది ఒక మిగిలిపోయింది, రెండోది ష్రేక్ అని మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ ఫ్రోజన్ రాకూడదని ఉంది కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ష్రేక్ హియర్ అండ్ ఫ్రోజన్ విల్ కమ్స్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా we got finally. Okay sir, this is the data we got. Now we are going to answer the questions based on this. Okay sir, now question number 13. On which of the following subjects does P have a presentation? P ఏ సబ్జెక్ట్ లో చెప్తున్నాడు సార్? హిస్టరీలో చెప్తున్నాడు. సో అదర్ దెన్ ద గివెన్ యాజ్ ఆప్షన్స్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 ఆప్షన్ D will be the answer. 4 of the following 5 are form a group as per the arrangement. Which one does not belongs to the group? R cars, yes. Q shrek, yes. N up, yes. M frozen, yes. P rio కాదు. P అంటే ఏంటి సార్? ఫైండింగ్ నెమో రావాలి. That's why question number 14 option E is the answer. Next, which of the following combinations is definitely correct? N chemistry, no. R history, nope. L English, yes. M civics కాదు, so L English is correct. So question number 15 option C will be the answer. Next, which of the following combinations of movie and subject is definitely correct with respect to N? N తో కంపేర్ చేస్తే geography up geography. So that is question number 16 option D will be the answer. 4 of the following 5 form a group as per the given arrangement. Which one of the following that does not belongs to the group? Biology course, yes. Chemistry Lion King, yes. Civics Shrek, yes. English Frozen, no. Geography up, yes. ఏది రాంగ్ ఉంది సార్? ఇంగ్లీష్ ఫ్రోజన్ అనేది రాంగ్ ఉంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 ఆప్షన్ డి విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మూవీ డస్ క్యూ లైక్? క్యూకి ఇష్టపడేది ఏంటి సార్? ష్రేక్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద ఆన్సర్. పాయింట్ ఏ ఈస్ 5 meters towards the west of B. So 5 meters. Point C is 2 meters north of B. C is 2 meters. D is 3 meters east of C. So 3 meters here. Okay, so D is 3 meters east of C. E is 2 meters south of D. E is 2 meters south of point D. So ఇక్కడ వరకే డేటా ఇచ్చున్నాడు సార్ మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ E is towards west of B. B కి వెస్ట్ లో A ఉంది 5 meters. C is north of B with 2 meters. D is east of C with 3 meters. E is towards south of D 2 meters. Clear sir? So this is the data given. First one, if a person walks 2 meters towards north. ఇప్పుడు పర్సన్ ఇలా 2 meters పైకి నడిచాడు, నడిచి టేక్స్ అ రైట్ టర్న్, రైట్గా తిరిగాడు, కంటిన్యూస్ వాక్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ వుడ్ రీచ్ ఫస్ట్? ఎవరిని ఫస్ట్ కలుస్తాడు సార్? సిని కలుస్తాడు. దట్స్ వై క్వశ్చన్ నెంబర్ డి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 ఆప్షన్ డి విల్ బి ద ఆన్సర్. రెండోది చూద్దాం. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ అ స్ట్రైట్ లైన్? స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉన్నది ఏంటి సార్? ఏబిఈ. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్. వాట్ విల్ బి ద కోడ్ ఫర్ ఫ్యూ వేస్ట్ అని ఇచ్చున్నారు సార్ ఇక్కడ. ఓకే, ఫ్యూ వేస్ట్. సో ఫ్యూ ఈజ్ హియర్,
Okay sir. So here I need to find the code for few waste. So few waste ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం సార్. Few is here, few is here. ఈ రెండిట్లో few అని ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వేస్ట్ చూద్దాం సార్. సో ఈ రెండిట్లో మాత్రమే కామన్గా ఉన్నది ఏంటి చూద్దాం. ఎల్ఐ జిఎస్ కామన్గా ఉంది. సో ఫ్యూ అంటే జిఎస్ రావచ్చు, ఇంకేం కామన్గా లేవు కాబట్టి. నెక్స్ట్ వేస్ట్కి వస్తే వేస్ట్ ఈజ్ హియర్ అండ్ వేస్ట్ ఈజ్ హియర్. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి, ఎన్బి కాదు, సిఆర్ కాదు, పిటి కాదు, ఎంకే అవుతుంది. సో జిఎస్ ఎంకే విల్ బి ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. Question number 21, option A will be the answer. Question number 22. Organic. What is the code for organic? Organic ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ ఆర్గానిక్ ఎక్కడ ఉందా అంటే ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి సార్, ఎల్ఐ జిఎస్ డిఏ సిఆర్. సో సిఆర్ is there, that's why option B will be the answer for question number 22. Next, what does the code YU stands for? YU అంటే ఏమవుతుందని అడిగారు సార్. YU ఇంకెక్కడ లేదు, ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ మాత్రమే ఉండాలి సార్. వేస్ట్ పైన ఉంది కదా, సో వేస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వేస్ట్ ఆన్సర్ అవ్వదు. ఫార్మింగ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అవ్వదు. డిస్పోజల్ ఎక్కడా లేదు, ఆఫ్ ఎక్కడా లేదు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఎయిదర్ ఆఫ్ ఆర్ డిస్పోజల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23, ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, if waste management techniques is coded as AXDAMK in the given code language, then how will farming fertilizer management will be coded అని ఇచ్చున్నారు సార్. సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ అంటే ఫస్ట్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం సార్ ఇందాక. ఇక్కడ వేస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ వేస్ట్ ఉంది, రెంట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి, ఎంకే. ఇది ఎంకే వచ్చింది. మేనేజ్మెంట్, ఇక్కడ పైన మేనేజ్మెంట్ లేదు. టెక్నిక్స్ అంటే ఏంటి సార్, టెక్నిక్స్ ఎక్కడ లేదు, ఇక్కడ దగ్గర ఉంది టెక్నిక్స్ అనేది. సో ఎల్ఐ జిఎస్ డిఏ సిఆర్. సో డిఏ సార్, టెక్నిక్స్ అంటే డిఏ. సో ఎంకే డిఏ. సో అంటే మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమవుతుంది సార్, అప్పుడు ఏఎక్స్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటంటే ఫార్మింగ్ ఫెర్టిలైజర్ మేనేజ్మెంట్కి ఏమవుతుంది. మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏఎక్స్ అని వస్తుంది. ఫెర్టిలైజర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సార్. ఫెర్టిలైజర్ ఈజ్ ఇక్కడ ఉంది సార్ ఫెర్టిలైజర్. సో ఇక్కడ ఫెర్టిలైజర్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి, ఎఫ్ఓ కాదు, పీజెడ్ కాదు, ఎన్బి కాదు, ఎన్బి ఉంది సార్ దీంట్లో కామన్గా. సో కాబట్టి ఫెర్టిలైజర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్బి. మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమొచ్చింది సార్ ఇందాక, ఎక్స్ అని రాసుకున్నాం. ఫార్మింగ్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఫార్మింగ్ ఈ రెండిట్లో ఉంది, ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది, లాస్ట్ దాంట్లో ఉంది. సో ఏది కామన్గా ఉంది, ఎల్ఐ కామన్గా ఉంది సార్. అంటే ఆన్సర్ ఏం రావాలి, ఏఎక్స్ఎన్బిఎల్ఐ కాంబినేషన్లో రావాలి సార్, ఏఎక్స్ఎన్బిఎల్ఐ. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24, ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ అవైలబుల్. అవైలబుల్కి కోడ్ ఏమవుతుంది అని అడిగారు సార్. సో అవైలబుల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఓన్లీ హియర్. సో ఎఫ్ఓ, పీజెడ్, ఎన్బి అయితే అవ్వదు, జిఎస్ అవుతుందంటే అవ్వదు. ఎఫ్ఓ ఎక్కడైనా రిపీట్ అయిందా, లేదు. పీజెడ్ ఎక్కడైనా రిపీట్ అయిందా, అవ్వలేదు. సో ఎఫ్ఓ ఆర్ పీజెడ్. సో దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25, ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26, బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఇది ఇచ్చున్నారు సార్. ఫస్ట్ వన్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎస్. పీకి ఎస్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎస్ ఇక్కడ ఉంది, పి ఇక్కడ ఉంది. ఎస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పి అని చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ పి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్. కరెక్ట్. సెకండ్ వన్, ఐ అండ్ ఆర్. ఐ గ్రేటర్, ఐ ఈక్వల్ టు వదిలేండి సార్, గ్రేటర్. సో ఐ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్. సో రెండు కరెక్ట్ అవుతున్నాయి. దట్స్ వై బోత్ 1 and 2 ఫాలోస్ హియర్. ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26, ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. టీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి అవుతుందని అడిగారు సార్. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని, ఇక్కడ డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జే కింద రాసుకోవచ్చు. క్లియర్. డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జే. ఇది ఈక్వేషన్ సార్. ఫస్ట్ వన్ ఏం ఇచ్చారంటే టీకి డీకి అడిగారు సార్ రిలేషన్. సో డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టీ అంటే డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టీ అవుతుంది. రివర్స్లో రాస్తే టీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి అవుతుంది. క్లియర్ సార్. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఎస్ అవుతుందని అడిగారు. సో ఆర్కి ఎస్కి మధ్యలో ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఏకి ఈకి రిలేషన్ అడిగారు సార్. ఏకి ఈకి వెళ్ళాలంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సికి ఎఫ్కి వెళ్ళాలి, సికి ఎఫ్కి వెళ్ళాలంటే సి లెస్ దెన్ ఎఫ్. ఓన్లీ 2 ఫాలోస్, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29, సమ్ క్యారెట్స్ ఆర్ బ్రింజాల్స్.
Some carrots are brinjals. Next one, some brinjals are apples. Okay, some brinjals are apples. All apples are bananas. Okay, sir, all apples are bananas. ఇక్కడ వరకు వచ్చింది సార్. ఫస్ట్ వన్, some apples are carrots. Some apples are carrots అవుతుందా సార్? No. Some bananas are brinjals. Some bananas are brinjals అవుతుందంటే yes. Some bananas are carrots అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. సో ఏమవుతుంది సార్? ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్. సారీ, ఓన్లీ టూ ఫాలోస్. That is there in option B. Question number 29, option B will be the answer. All keys are locks. Okay, sir, all keys are locks. Next one, all locks are bangles. Bangles. All bangles are cars. Okay, all bangles are cars. ఇక్కడ వరకు డేటా ఇచ్చారు సార్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, సమ్ కార్స్ ఆర్ లాక్స్. సమ్ కార్స్ ఆర్ లాక్స్. ఎస్, ఇదంతా కార్స్ అనుకుంటే కార్స్ లో కొంతపాటు లాక్స్ ఉంది. ఎస్. సమ్ బ్యాంగిల్స్ ఆర్ కీస్. ఇదంతా బ్యాంగిల్ అనుకుంటే కొంతపాటు కీస్ ఉంది. ఎస్. సమ్ కార్స్ ఆర్ కీస్. సమ్ కార్స్ ఆర్ కీస్. ఎస్, మూడు అవుతున్నాయి. సో ఆల్ 1 and 2, 3 follows. So question number 30, option E will be the answer. Next one, all fruits are leaves. Some leaves are tree. No tree is house. సో ఇది డేటా ఇచ్చారు సార్. ఫస్ట్ వన్, సమ్ హౌస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. హౌస్ ఫ్రూట్స్ కలిసి ఉన్నాయని చెప్పేస్తున్నాడు. లేదు కదా. సమ్ ట్రీస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. సమ్ ట్రీస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్ కలిసి ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. లేదు. నో హౌస్ ఇస్ ఫ్రూట్. నో హౌస్ ఇస్ ఫ్రూట్ కూడా మీరు చెప్పలేరు. అప్పుడు ఏం చేయాల్సి, రెండు ఎదురు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సమ్ హౌస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్, నో హౌస్ ఇస్ ఫ్రూట్స్. సో either 1 or 3 follows here. That's why question number 31, option D will be the answer. Next, all tables are mirrors. Next one, some mirrors are chairs. Next, all chairs are glasses. First one, some glasses are mirrors. Some glasses are mirrors అవుతున్నాయా? Yes. Some chairs are tables అవుతున్నాయా? No. Some mirrors are tables. Some mirrors are tables అవుతున్నాయా? And yes. So ఏంటంటే అవుతున్నాయి సార్? Only 1 and 3 follow. That's why question number 32, option C will be the answer. Next, all calculators are boxes. Next one, all boxes are taps. Next, some taps are machines. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సమ్ మెషిన్స్ ఆర్ బాక్సెస్ అవుతాయా? అవుతున్నాయా సార్? అవ్వట్లేదు. సమ్ ట్యాప్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అవుతున్నాయా సార్? అవుతున్నాయి. ఇంకా ట్యాప్స్ మొత్తంలో క్యాలిక్యులేటర్స్ కొంత పార్ట్ ఉంది కాబట్టి. సమ్ బాక్సెస్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అవుతున్నాయా? అవుతున్నాయి. సో 2 and 3 ఫాలోస్ సార్. సో వేర్ ఇట్ ఈస్? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 33, ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. 1 అవ్వదు కదా సార్, మెషిన్స్కి బాక్సెస్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదు కాబట్టి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 33, ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. హౌ మెనీ సచ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వర్డ్ సీక్వెన్షియల్? సో సీక్వెన్షియల్లో అడుగుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు మనకి. సో ఇది. ఓకే, సో హౌ మెనీ pairs of letters are there in the word sequential? So I'm writing the numbers of it. 19, 5, 17, 21, 5, 14, 29, 1, 12. ఓకే, now we'll check here. సో 19 తర్వాత పెద్ద నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే దగ్గరలో లేవు సార్. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 లేదు. 17, 18, 19, 20 అవ్వదు. 21, 22, 23 లేదు. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20 తర్వాత లేదు. 9, 10, 11, 1, 2. ఇప్పుడు రివర్స్లో చెక్ చేద్దాం సార్. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5. సో 1, 5. 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 తర్వాత పెద్ద నెంబర్ లేవు. 14, 15, 16, 17. సో 14, 17 వచ్చింది. 14, 15, 16, 17, 18, 19. సో 14, 19 వచ్చింది కాబట్టి 17, 19 కూడా వస్తుంది. సో టోటల్ 4 అయినాయి సార్. సో మోర్ దెన్ 3. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 34, ఆప్షన్ ఈ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. ఇఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ హైయెస్ట్ నెంబర్. ఇందులో సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటో తీసుకోమని చెప్పారు సార్. ఇందులో ఫస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చి 837, సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చి 746. ఇఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్, ఇప్పుడు 746లో హాఫ్ తీసుకోమని చెప్తున్నాడు సార్.
ఓకే, సో హాఫ్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? ఇది 373 అవుతుంది. Okay, now if half of the second highest number is subtracted from the third highest number, so 746 తర్వాత థర్డ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏముంది? 519. సో 373ని 519 నుంచి తీసేయమంటున్నాడు సార్. 6 11 7 4 1 146 ఆన్సర్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. So question number 35, option B will be the answer. If the position of the first and third digits in each of the numbers interchanged, అంటే పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయమంటే 915 823 647 594 738. Okay, now which of the following will be second digit of the lowest number? సో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చిన దాంట్లో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 594. ఇందులో సెకండ్ డిజిట్ ఏంటి అని అడిగారు, 9. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ డి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 36, ఆప్షన్ డి విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, if in each number the third digit becomes first digit becomes second digit. సో ఇక్కడ జాగ్రత్త చేద్దాం సార్. ఓకే, if each number third digit becomes first digit అంటే 9 అయిపోవాలి. ఇది 8, ఇది 6, ఇది 5, ఇది 7. థర్డ్ డిజిట్ becomes first digit and the first digit becomes second digit. అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ సెకండ్ డిజిట్ అవ్వాలంటే 5 అవుద్ది. 3 7 4 8. ఓకే, మిగతా యాసిడ్గా రాసుకోండి సార్. ద సెకండ్ డిజిట్ బికమ్ థర్డ్ డిజిట్ 1 2 4 9 3. సో ఇలా అరేంజ్ చేయమని చెప్పచ్చు. నా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్? ఇందులో ఫస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇది, సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇది. మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటి, ఇందులో సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్లో ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంటి? 8 అవుతుంది సార్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 37, ఆప్షన్ ఈ విల్ బి ద ఆన్సర్. Question number 38. Which of the following represents the difference between the first and second digits of second highest number? Okay, first and second digits of second highest number. ఇందులో second highest number ఏంటి? 746. Okay, what is the difference between the first and second digits? So 7 ki 4 ki difference answer 3. So question number 38, option C will be the answer. Question number 39. Each of the 5 friends A, B, C, D and E scored different marks in an examination. B scored more than both C and D. C and D కంటే ఎక్కువ సంపాదించారు సార్. A scored more than B but less than E. ఓకే, C did not score the lowest. సో ఇది ఆర్డర్ సార్, కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. CD కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటంటే ద వన్ హూ స్కోర్డ్ సెకండ్ హైయెస్ట్. సెకండ్ హైయెస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది సార్? Aకి వచ్చింది. హీ గాట్ 91 మార్క్స్. And the one who scored lowest got 73. Scored lowest scored. And one who scored lowest got 73. So lowest ఎవరికి వచ్చింది సార్? Dకి వచ్చింది సార్. ఓకే, the one who scored second highest 91 and the one who scored lowest scored 73. సో మిగతా వాళ్ళందరూ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉండాలి. 91 తర్వాత ఈకి ఉండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు కూడా చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఓన్లీ వన్ పర్సన్ స్కోర్డ్ లెస్ దెన్ డి. డి కంటే ఓన్లీ ఒకటే తక్కువ రాసినట్టు డిఏ తక్కువ ఉన్నాడు సార్. సో అది అవ్వదు. ఈ స్కోర్ ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్, ఎస్, ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. మూడోది కూడా చెక్ చేద్దాం. దర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ బీ స్కోర్డ్ 95. బి 95 అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా సార్? లేదు, ఎందుకంటే 91 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సి స్కోర్ వాజ్ డెఫినెట్లీ మోర్ దెన్ 91. సి స్కోర్ మోర్ దెన్ 91 అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా సార్? లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39, ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇఫ్ సి స్కోర్డ్ 15 మార్క్స్ లెస్ దెన్ ఏ మార్క్స్, ఏ కంటే సి 15 మార్క్స్ తక్కువ స్కోర్ చేశాడు అంటే ఎన్ని వస్తాయి సార్? 76 వస్తాయి. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి బి స్కోర్? ఇప్పుడు బి స్కోర్ ఏమవుతుంది సార్? 76కి 91కి మధ్యలో ఏది ఇచ్చినా అది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో 76 అవ్వదు, 83 అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, 94 అవ్వదు, 91 అవ్వదు, 74 అవ్వదు. సో ఆబ్వియస్లీ 83. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 40, ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్.